The world is changing faster than ever. What used to take decades is now taking years or even months. What you see right now is the illusion that people have had for many decades about the workplace being this secure place to work the rest of your life. For the first time in the history of our nation, our children will not do as well as us. We've seen our friends get laid off, we've been laid off, we've had our pay cut. People are overworked and underpaid. They seem to have less time and less freedom. They live under constant pressure. This is going to be forced. And so even if your employer loves you, they may have to cut you. There's something wrong that on Monday morning, the heart attack rate increases by 35%. Technology is accelerating, job security is declining. It just doesn't seem like the old models of making a living are as reliable as they used to be. Every aspect of our lives, there's a better way out there, but we're still doing it the old way. We live in the greatest country on the planet, and there are a lot of people sitting around complaining and being cynical. Like everyone's whining about this old model, and I'm like, why don't you leave it? Look at all this over here, look at all this opportunity. Since so much of our lives revolve around our work and the way we make our living, many people are thinking there just has to be a better way. The biggest challenge facing our world today is not making money, is what are we going to do with all the displaced, unemployed people? People are afraid that they're going to make the wrong decision. People are afraid of the unknown. People are afraid that maybe I don't have the skills. Hey, sports fans, industrial age is over. It's dead. It's dying. That's why going to school to get a job is an obsolete idea. A steady paycheck is an industrial age idea. In our search for a better way to make a living, we've come to the conclusion that becoming an entrepreneur is actually safer than being an employee. And through our look at the entrepreneurial options, one particular path kept coming up from expert after expert. And I think most people will find it surprising because it's certainly a non-traditional business model. That model is for people to start their own business and become an entrepreneur through the creation of a network marketing business. Some people call it direct selling because the product is being sold directly from the manufacturer to the end consumer, cutting out the middlemen. Other people call it multi-level marketing, or MLM, because there are multiple levels of commissions paid. The most common term today is network marketing, because network marketing best describes using a large group of independent distributors, independent entrepreneurs, to move a product or service more efficiently. So my friend here, Donald Trump, and I, we always write about the network marketing industry. And the reason we support the network marketing industry is because it really is a business school for entrepreneurs. Because most people come out of school looking for a paycheck. Oh, that's terrible. I went to network marketing like that. I think if it didn't exist, we should invent it. It is that good. I think direct selling is a great way to do business today. It's very easy to get into that industry, and you can be self-employed, be in effect an entrepreneur. When we see multi-billionaires adding network marketing companies to their portfolio of companies, that would be a clue. When we see people who are very famous authors and very famous business people endorsing the industry, that would be a clue. These network marketing companies aren't $50 million companies, they're billions and billions of dollars. They lead the stock market, they're major companies. When we're going to get it? You know, and you're going to school to work for a paycheck, but if you want to be rich, be an entrepreneur, and network marketing gives you the spirit to be an entrepreneur. A traditional company will spend up to 50% of their total revenue on marketing. Network marketing companies use a different approach. Instead of having all that extensive marketing expense, they utilize a network of independent distributors to do the marketing for them. Now, why do they do this? First, because word-of-mouth advertising is so much more effective today than traditional media advertising. Second, some products need to be explained or demonstrated, and an independent salesperson can do that more effectively than an ad campaign. Third, it's completely efficient. The company only pays for the marketing of their product if a sale happens and not before. Imagine if Amazon allowed you to become an independent distributor and paid out 40% of its revenue to that distributor group.
All you had to do as a distributor was recommend a product. And if a person bought it on Amazon, Amazon would take care of all the logistics and you'd get paid for bringing the customer. Now imagine you got paid for every purchase that customer made for the rest of their lives. Well, Amazon doesn't offer this option, but network marketing companies do. 85% of all buying decisions in our society are made as a result of word of mouth or reputation. We're recommending things to each other all the time. You know, who's your dentist? Who's your doctor? Who's your lawyer? What detergent, are you using? What legal system are you using? What product are you using? We're talking to each other about the things that we love anyway. When you go into a big box retailer, you're lucky if the clerk looks you in the eye, much less gives you any detailed or accurate information about what you're purchasing. So of course, this personal information, this education coming from a friend, a neighbor, a relative, or even a stranger, but one who has experience with the product is extraordinarily valuable. As a matter of fact, network marketing can educate consumers probably better than any other form of marketing. It certainly can do better than advertising because advertising usually has a certain hype to it and you can only get limited information. So, network marketing trumps advertising. If you were a typical sales company and you wanted to sell $1 million a month worth of product, you might go find 100 superstar salespeople. The quota would be $10,000 a month. So network marketing as a distribution system just flips the numbers. So we use 10,000 happy, raving fans of a particular product, and we don't concern ourselves so much with how much product each one of them individually sells. If they sell just $100 or $200 a month, and there's 10,000 of them, you're selling $1 million to $2 million a month worth of product. And that's the best way I can explain how network marketing works. This is the marketing arm of the company. There's not money being wasted on bricks and mortar. There's not money being wasted on inventory that's sitting stagnant somewhere. There's not of employees standing around that don't have customers. These are people that are going to connect with customers. These companies allow people to become independent distributors for extremely low cost and with no minimum time or sales quota. Essentially, they own their own business and can provide as much or as little sales as they choose. In other words, the distributor gets all the benefits of traditional business ownership without the risk. The advantage of network marketing is the ease of entry, the low risk, and the low startup cost, because almost everything else has very high risk. You can get in for a minimal investment. You're buying into a system that's already been proven, products or services that have been proven to work. The keys to network marketing is providing an opportunity for the masses to get involved, providing an opportunity for the average person who doesn't have the resources to start their own business. All of this so far is fairly straightforward, but network marketing offers another benefit, and it's this benefit that makes it so interesting for entrepreneurs. Network marketing allows a distributor to build their own network of other distributors and then compensates them on the sales created by that entire group. Direct selling is, at its base, very simple. It's the sale of a product or service to an individual on a face-to-face, one-on-one basis, just the way we're talking right now. But there's an important element as well, and that's the offering in conjunction with that sale of product, the offering of an opportunity for someone to make something of themselves. No matter what your social status is, no matter what language that you speak, I mean, look how many unbelievable people are becoming successful that speak every kind of language out there. What an awesome gift to give the world. Instead of having to work your way up in a system and prove that you could be a sales manager, they just decided everybody can be a sales manager. Everybody gets to build a sales team from day one. And so what that brought into the system of growth as a direct selling company is the concept of compounding or geometric progression. Because now you can actually grow a sales force very quickly because everybody is enrolling people in their own sales force. People who are like, oh, this is weird, I'm building a sales team, or what do you think you do at a regular company? How do you think a regular company works? Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. So I've taken a look at the network marketing profession and really tried to understand why so many people are confused as to the validity of this as a business. One is this pyramid shape
People get really messed up with this pyramid. Oh, it's one of those pyramid things. So I just think there are a lot of haters out there who really don't understand the industry and say, oh, it's a get-rich-quick scheme. It's a pyramid. Well, corporate America is a pyramid scheme. You know what I mean? It goes like this. You have thousands of MBAs, let's say working for Ford or General Motors or Coca-Cola. If all these MBAs, they're all trying to get to here, that's a pyramid. Only one guy's going to make it. Every 10 years, one's going to make it. Whereas you look at network marketing, it's like this. So you're here, and your job is to develop other CEOs coming up behind you. So it's an inverse pyramid. In network marketing, it's a very simple concept. If you sell product, you get paid. It is paid based on production. There is no first mover's advantage. There is no investment component where the more somebody spends, the more they're entitled to make. So the two are polar opposites of each other. It doesn't matter what shape the company is or the compensation plan is shaped, whether it's a circle or a pyramid or a triangle or a trapezoid, it doesn't matter. If compensation is coming primarily from recruitment, then you've got a problem. On the other hand, if an operation is basing their compensation to participants on the basis of sales, even when those sales are generated by people you've recruited, well, then you're a perfectly legitimate enterprise. That's the legal test, it's the practical test. The reality is in network marketing, there's a lot of hard work involved. There's a lot of effort. You're going to have to develop yourself. It's a business like anything else. It's going to take some time, but in my opinion, it's better. But I do have to tell you the catch to network marketing. If there is a catch, if you want to understand this from an emotional point of view, people say, well, it sounds too good to be true. It's not. It's hard work. But here's the catch. Most people still don't understand it. So you're going to have to endure the loss of social esteem from ignorant people. The uneducated will think less of you. Now, if you can handle that, you're on your way. If that's going to destroy you, you know what? Entrepreneurship in general probably isn't in your future. If you can face that catch, you can become unstoppable. I want everyone to really contemplate this if they're not in network marketing. You're in a job, you probably have a mortgage, you have rent, you have debt, whatever's going on. You're in a prison. You work just hard enough to keep them from firing you, and they pay you just enough to keep you from quitting. Come on! I've been there, done that, and bought that t-shirt. In network marketing, if you run into failure, it's really just a homework lesson for yourself. There's no one to blame. You really have no excuse not to be successful. You just don't. People don't want to hear that, but there's so much available to you. If you want to be a good network marketer, be a student to the people above you, be a fellow traveler to the people on the same level, and be a teacher to those below, and know when it's appropriate to do which. People who are not afraid of asking people to buy things, or not afraid of persuading people with a chance they may say no, these people own the future. Nothing happens until something moves. So you got to go move, you got to go do something, or nothing's going to change in your life. In the beginning, you're going to do a lot of things that you don't get paid for. But as you go down the road, you get paid for a lot of things that you don't do. And your job is rehabilitate the spirit, the entrepreneur spirit in all of us. Get it back. Either give it a strong yes or a strong no, but no wishy-washy, dilly-dally stuff in the middle. There's dreams and there are nightmares, but I believe that the biggest nightmare of all is when you don't pursue your dream. You're going to see some monumental growth in this profession. It's an exciting, exciting time to be involved with the network marketing profession. The next 10 years, I see just exponential growth. When that tipping point comes, it's not a matter of asking somebody, have you ever heard about network marketing? You're really asking them, which company are you building your wealth in? We are here to fix the world, to improve relationships with other people, to improve other lives. And the real reward comes as an entrepreneur in any level from teaching somebody something and watching them soar. There is no greater reward. Life's too short to spend it living someone else's dream instead of your own. It's too short to spend it living at a fraction of your potential. Can being an entrepreneur be a challenge at times? Sure. But here's what you get in exchange. It can be yours. Something that you built, something that you created, something that you made happen. This balloon represents your dream. It represents entrepreneurship. My wish for all of you
is that you would reach out and grab it. The choice is up to you. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition du Dinimac Forever Maroc. السلام عليكم. ككل أحد فالموعد ديالنا تيتجدد اليوم في حلقة جديدة ديال دينيماك فوريفر. Nous nous rendons maintenant dans la région de l'Atlas et nous allons visiter la ville de Meknès. فمدينة مكناس مدينة الإسماعيلية اللي عندها تراث كبير، تراث معروف الحمد لله في المغرب كامل بالأسوار ديالها بالتاريخ ديالها، فمدينة اللي عزيزة علينا. Et nous retrouvons donc Moustapha Kourni, notre responsable du développement réseau, sur le terrain avec nos entrepreneurs. لك الكلمة مصطفى باش نعيشوا معك هذا اليوم ومع المقاولين ديالنا كذلك. بونجور أنطوان، صباح الخير سعد، صباح الخير عليكم كاملين. قافلة ديني معاك تتحط الرحال ديالها مدينة الزيتون العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس، ومن أمام باب المنصور فريق ديني معاك ليه الشرف أنه يقدم ماناجر اللي عنده البصمة كبيرة ديالو في هذه المدينة اللي هو السيد منتقل عبد الرفيع. شكرا لكم كاملين، شكرا لفوريفر ماروك اللي جات حضرات معنا المدينه ديالنا الاسماعيليه مدينه مكناس. مرحبا بكم من هذا المنظر الجميل ديال باب منصور. الحمد لله المدينه الاسماعيليه ديالنا اللي كتميز بمجموعه ديال المعالم، منها ساري السواني، منها حبس قاره، منها بزاف ديال المعالم التاريخيه اللي كتجلى يعني في مدينه مكناس. التجربه ديالي الشخصيه انا بادي في واحد لو دومين اللي غيان افواغ مع فوريفر اللي هو الدومين ديال لانفورماتيك، مي الحمد لله تحلي واحد الباب عن طريق واحد الشخص، عن طريق واحد الباغا ولا واحد الاخ اللي هو كنشكرو من هذا المنبر اللي هو سي قاسم محمد اللي بين لي الفكره ديال فوريفر وخلاني انني فريمون نعرف بان ممكن نحقق الاهداف ديالي. انا بالنسبه لي كفوريفر كمنطق ولا كفلسفه كتعني الحريه الماليه، الحريه الاقتصاديه، الحريه الشخصيه ديالي انا اصلا لحقاش نهضروا على سيستم سالاريات تنبقى مرهون بواحد لو سالير. مي الحمد لله مع فوريفر حقق كاع داكشي اللي كنا نتمناه. على فوريفر كما كتعرفوا لي برودوي ديالها الحمد لله لا تناقش، ولكن لو سيستيم اللي غير الحياه ديال الملايين ديال الناس ومنهم حنا الحمد لله خلانا نكتشفوا بان حتى شي حاجه ما امبوسيبل. وليت نامن مع فوريفر لامبوسيبل ما كايناش حاجه بوسيبل، كاينه اي كان دو ات. خاص فقط الانسان يثيق في راسو ويسمع النصائح ديال الناس يسبقوه بالتجربه. والحمد لله مع فوريفر حنا ديما تنتعلموا وديما الجديد، وطبيعه الحال واحد الستاف تبارك الله لي بروفيسيونيل اللي كنشكروهم من هذا المنبر على راسهم سي انطوان، سي مصطفى، سي ساد، الجنود خفاء اللي كاينين في لاكيس. اي واحد تيساهم ولو بواحد النسبه اللي قليله راه تيعاوننا بلان ديريكت، وهذا هو اللي عطينا الديفلوبمون الحمد لله مع فوريفر، وهذا هو اللي خلينا شادين مع فوريفر. وديما كنامنوا ان شاء الله من هنا واحد 2 ولا 3 ولا حتى 5 نحققوا دي ماناجر ديامون، وهذيك هي لا فيزيون ديالنا الكبيره اللي ان شاء الله شي حويجات اللي حنا مقبلين عليهم من هنا لا فان داني اننا نوصلوا لهم، وغادي نوصلوا ان شاء الله باذن الله. من الحويجات اللي ممكن انني نبارطاجيها مع الاخوان اللي باغيين ينخرطوا معنا اول مره، وهي اول حاجه يثيقوا في المشروع الا ما كنتيش تايق فيه وما مامنش به راه ما عمرك ما توصل فيه، يعني ما تمشيش فيه بعيد، خاصك تعطيه باش يعطيك. وبطبيعه حنا كنديروا المساعده، كنديروا دي فورماسيون على مستوى، عندنا مركز التكوين ديالنا هنا في مكناس، تنحاولوا ما امكن اننا نحتضنوا الناس معنا، ماشي احتضان يعني شفهيا، مي احتضان فعليا، معاونه يعني تعطيهم دي فورماسيون، تنحاولوا نتابعوهم ونسويهم يوميا المشاكل اللي تلقاوهم في طريقهم في التيرا باش هكا تنعاونوا بالتجربه ديالنا. حنا التجربه ديالنا الحمد لله اللي مختصره تقريبا نقول لكم بالنسبه للتجربه ديالي من 2015 لدابا، واحد التجربه اللي بسيطه، وتنحاول ما امكن انني نختصر على اي وحده معنا في ظرف عام اللي ممكن يغير بها حياته المحسن. وبطبيعه الحال الانسان الا قدرتي تعاونوا انه يبدل لا سيتياسيون ديالو لا الماديه ولا الاجتماعيه، وبطبيعه تنهضروا حتى على الزبائن ديالنا الحاله ديالهم الصحيه، هذاك هو اكبر ربح وهذاك هو اكبر بليزير اللي الحمد لله مخلينا خدامين مع فوريفر. وتنشكر اي واحد تسمع لنا ومرحبا بكم ان شاء الله معنا.
حديث رائع، حديث مهني كبير. شكرا لك مرة أخرى. شكرا سي عبد الرفيع. شكرا لك وتبارك الله عليك العمل اللي تتقوموا به هنا في مدينة مكناس، فعلا عمل مهني كبير. إذا من هذا الباب تنشكرك وتنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في المراحل المقبلة. شكرا. ودائما في إطار الحديث عن فرصة العمل مع فوغيفار غادي نقدم لكم الآن قائد اللي فعلا خلى كذلك الأثر والبصمة ديالو في هذا المجال هذا في هذه المدينة الكبيرة، ومن طبيعة الحال اللي هو ماناجر اسور بيان سور، ايجل ماناجر وتشيرمان بونيس. نمشيو نشوفوا سي القاسمي محمد من مدينة مكناس. السلام عليكم، جو مي بريزونت القاسمي محمد ماناجر اسور فوريفر ماروك. بغيت نبارطاجي معكم تجربه نتاع 10 سنوات في واحد التجاره اللي كانت غريبه عليا في الديبار اللي هي تجاره التسويق الشبكي. الوغ انا قبل نعاود لكم الحياه نتاعي قبل من فوريفر ومن بعد فوريفر. اول حاجه باش نكون معكم صريح 100%، فانا ما كنتش نشوف راسي انني ننجح في التسويق الشبكي، منتوجات الالوفيغا، البيع المباشر، هادو مفردات كانوا جديد عليا. فانا الدومين تاعي لاعب كره القدم، لعبت في النادي المكناسي في عده فرق وطنيه ودوليه كذلك. كان لي الشرف انني الحمد لله ندخل في هذا الدومين وننجح في الدومين تاع الرياضه. فتعرضت عليا فوريفر باغازا، ونهار الاول ربما كيف اي واحد ربما تسمع الميساج نتاعي تجي غريبه، تدخل تسجل تاخذ واحد لو باك، واش نجح ما تنجحش، تسمع لي غوفوني لي فواياج، تيجيك داكشي تلقى ربما غالبا تلقى ما صالحش ليا. مي التجربه نتاعي بينات لي ان كان الراي نتاعي خاطئ في الديبار. فكل شيء فالله سبحانه وتعالى ما خلقناش من العبث. اي واحد اذا خدم على راسو ديفلوبي. فانا اليوم الحمد لله مثل فوريفر المغرب مجموعه تاع التظاهرات سواء الوطنيه ولا الدوليه. فالحمد لله ريكس مشكور، لانه قال لك دار واحد الفلسفه نتاع لا كونسوماسيون، كونسومي لو برودوي، ومنها دير واحد لو بيزنيس اللي خاص فيك. فانا شخصيا كنت نخاف من كلمه فونت ولا كلمه بيع، كتاشكو حنا ما تنبيعوش لو برودوي، تنهضروا على بيان فيت الالوفيغا، تنبارطاجيو مع الناس لو برودوي. الناس جوج هموم تيكونوا عند الناس باغتو في العالم، الصحه والجيب، جوج حويجات. كلشي بغى يكون صحته زوين وجيبو يكون عامر، وبغى يكون حر وبغى يسافر ويلبس مزيان. فهادشي ما تيكونش متاح في العمل العادي ولا البيع التقليدي، ولا كنتي خدام مع الباترون تيعطيك شي حاجه قليله وانت دير كونتر بارتي مجهود اللي هو كبير. فاليوم بالحريه تخدم في الوقت اللي بغيتي مع الناس اللي بغيتي، وانت ولا انت تختار البونيس اللي بغيتيه. لي زوبجيكتيف تتفيكسيهم انت في الديبي دو موا. وبيان سور الانسان الا بغى ينجح في الدومين تاع الام ال ام ضروري خصو يكون عنده واحد لو بلانين. فلا ادري تديك لاي بلاصه، حيت تدير واحد الهدف وتدير له الوقت بيان سور واحد لوبجيكتيف، وتتانيمي تبدا من النهار في السنه. اذا كان عندك النهار منظم في الاسبوع في الشهر في السنه. نهضر على الجورني نتاعي كيفاش تدوج، فحيت تنجي بيان سور تتانيمي تخدم على جوج حويجات، ديفلوبي لي فونت نتاعك وديفلوبي كذلك الفريق نتاعك وديفلوبمون بيرسونيل باش تحقق لي تشالنج اللي تديرهم فوريفر. فبيان سور المواعيد اليوميه مع الناس اللي بغاو يتعرفوا على فوريفر، الزبناء اللي بغاو ياخذوا الطلبيات نتاعهم، وكذلك الناس يلا تيدخلوا لفوريفر خاصك توجههم. كاين لو بروميي با فيغ ماناجر تديطيو معاهم باش تحطهم في السكه الصحيحه، وكذلك لي اف بي او تيكونوا قداو معاك في الفريق اللي انت خدام معاهم على دي زوبجيكتيف سواء على المدى القريب ولا المدى المتوسط ولا المدى البعيد. فدائما تنقول للمقاولين فلاكسيون لاكسيون لاكسيون هو سر النجاح. تقدر تكون عندك بزاف نتاع لي سيناريو نتاع لي بلانين، مي لما تطبقش فسي ميو كلكو فوا انك تعرف هي 1% وتطبقوا 100%، على تعرف 100% وتطبقوا 1%. فلاكسيون وبيان سور راه تيستمتع تيبدا الجورني الانسان تاعو بالرياضه. انا شخصيا الدراجه الهوائيه ضروري يوميا، وكذلك الرياضه نتاعي المفضله اللي هي كره القدم ضروري سواء الفوتسال ولا فهادشي في الروتين تاعك اليومي. فاحنا في اطار البيانات فضروري يعني كما تنقولوا العقل السليم في الجسم السليم، فضروري الرياضه. من ثم تاخذ الفطور نتاعك تتوجه يعني المكتب نتاعك، المواعيد نتاعك البلانين. كاين المواعيد اللي عندك داخل المكتب، المواعيد خارج المكتب، ودي بلانين تيكونوا مختلفين. وحتى تنظم بيان سور الجورني نتاعك فراه تقدر تنظم الاسبوع. كاين ندوات اللي تيكونوا سواء على الصعيد الوطني يعني في مقرات سيرتو دي سيمينار اللي تيكونوا كبار مع لي ماناجر مع المقاولين نتاع المدن الاخرى، وكذلك في البلاصه اللي عندك فيها المقر نتاع التكوين الفريق نتاعك. فالاهداف تجي بالتنظيم بالوقت وتحددها، وديريز نو امبوسيبل. الانسان الا بغى يحقق اي حاجه فراه ممكن، تجي بيان سور بالتنظيم والاراده والعزيمه. كنت نسمع في الديبار بدايه النجاح هي ماناجر، ما فهمتهاش. فوقاش فهمتها مور ما درت ماناجر كاين بزاف لي تشالنج. ففوريفر يعني دارت لك التحديات اللي غير محدوده، وعلاش سميتها فوريفر اصلا حيت هي با ليميت لا في لي غراد ولا في لي تشالنج. فنهضر شخصيا عن التحديات اللي كانوا تيبانوا لي صعاب، وكنت نشوفهم الناس سيغ سين تياخذوهم، وكنت نقول واش واحد الوقت حتى انا نكون سيغ سين وناخذهم.
هي ممكن واي واحد ممكن يديرهم ويقدر يديرهم كاملين. شخصيا ربما قصت لا بليبار نتاع لي تشالنج، فدرت فوريفر تو درايف نيفو 1 ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، درت فوريفر نيفو 2 فوريفر نيفو 3 فوريفر نيفو 1 راه لا بليبار لي في بيوت يعرفوه فيه 400 اورو لمده 3 سنين تمول بها السياره ولا الدار نتاعك. فوريفر نيفو 2 600 اورو لمده 3 سنين، وكذلك فوريفر نيفو 3 800 اورو لمده 3 سنين. بالنسبه لي جلوبال رالي يعني الحمد لله مشيت مع فوريفر مجموعه نتاع السفريات، وتما ربما كان المنعرج نتاعي فوريفر تيقول لك هاف ا بيج فيجن. كل ما كانت لا فيزيون نتاعك كبيره بيان سور الاهداف نتاعك تيكونوا كبار. لقيت ناس اللي هما عاديين 60 عام 70 عام تتسولهم باش تنصحوني تيقول لك توك تو بيبل، نصح الناس، هضر مع الناس، استمتع بفوريفر وخدم على اهدافي اللي هي كبيره. فرجعت وقررت اني نخدم على التحديات، وحيت انا نهضر من 2015 كنت ندير لي جلوبال رالي وكنت قادر ندير تشيرمان. ففي 3 شهور درت الخدمه اللي ما درتهاش في 9 شهور. هنا تنرجعوا الى النظام وتخدم باوبجيكتيف. فكنت خرج بشي 540 ماناجر درت فوريفر تو درايف وخديت اول شيك اللي كنت موراها مباشره، وليت قررت انا اي فواياج نديرو فوريفر الا نحضر ليه. فحضرت لجوهانسبورغ دبي، كانت عندي الشرف انني اول مغربي الحمد لله نكون سور سين في باغي. يعني مشكور مسيو فيليب ديكوتيني انه كان انفيتاني نطلع سور سين وندير تشيرمان سور سين نيفو 1. حضرت بزاف لي فواياج، يعني هضرت على الانجليز، هضرت على الامارات، هضرت على بزاف الدول اللي ما نقدرش نحصيهم كاملين. مي انا تنقول المعلومات اللي تجيبهم من الفواياج كفواياج اكثر ربما من الفواياج. تتجيب واحد الطاقه ايجابيه، تتلاقى مع الناس الناجحين، تتلاقى بافكار اللي هما نتاع الناس اللي تلقى مختلف الدول. لان فوريفر بروجي حيت نقول مول ماناجر راه كاينه العالميه، عندك شحال من دوله فيها لافير وعندك حق تاخذ لي بونس ماشي من المغرب، من اي دوله في هاد الدول والديفلوبا. وفي اي دوله تلقى في العواصم المقر نتاع فوريفر وتيسهل عليك كدير الديفلوبا. فحيت تمشي لهاد التظاهرات الدوليه تلقى كل واحد في دوله الا بغيت نديفلوبا عندك شنو ندير، الا بغيتي ديفلوبا انت في المغرب تلاقح وتبادل الافكار وتترجع الفريق نتاعك بواحد الشحنه ايجابيه وتتبارطاجي معاهم دوك الافكار وتقول لهم دوك الناس راه ما فايتينا بوالو وكيف ما داروها راه ممكن نديروها. فانا هضرت شخصيا على الهدف نتاعي على المدى البعيد، فهو تشيرمس ليفل 3 فوريفر ماناجر دايموند بيان سور. فاللي فهم فوريفر يقول لك نيفو 3 يقول لك ماناجر ديامو وكل ديبار تخدم على لارجور. فتسويق الشبكه كاين جوج حويجات مهمين، لا بروفوندور تسيكوريزي لو ريزون نتاعك، لا لارجور سي د لارجون، لا لارجور تكون سي د لارجون في ليسات نتاعك. كل ما درتي لا لارجور نتاعك كل ما تديفلوبا بيان سور. فالحمد لله فوريفر الا خديتو هذا ستيل دو في فاي تحدي كيف ما كان تاخذوه. فخديت الشيك ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، وكان لي الشرف في 2018 ناخذ ربما اكبر شيك نيفو 1 في تاريخ فوريفر المغرب. يعني الحمد لله كان عندي ديفلوبمون في ديك السنه في كيس كريديت. فالحمد لله فوريفر علمتني الا خديتيها باحترافيه، وتنقول هذاك هو الديبار وربما اللي حنا افاق باش ان الانسان يخدم على تحديات كبرى. فالحمد لله هذا هو اللي زوين. ففوريفر عطاتنا عائله تبغي الخير الناس اللي معاك يحققوا حيت يحققوا الاهداف نتاعهم بيان سور راه الهدف نتاعك تيكون مشترك معاهم. وبالنسبه للمقاولين تنقول له حاجه واحده اللي تخليك ما تنجحش فوريفر الا ما استمريتيش. ابارسا راه غتجي النوبه نتاعك في النجاح، ويكون دائما الشعار نتاع الانسان ينجح ينجح. يعني مادام الناس اللي نجحوا كون كان واحد ولا جوج ولا ثلاثه نقولوا القاعده لا تبنى على الشاذ. مادام نجحوا ملايين الناس فوريفر العائله في العالم كامل اي واحد فايت 18 عام الا وعنده الحق يبدا المقاوله نتاعو والتحدي نتاعو. وكيف ما كان الانسان فسواء ربة بيت مقاول طالب تاجر موظف قطاع خاص عام صالح له هذا البروجي. بدا المشروع نتاعك ومن ثم تبدا تتعلم مهارات جديده. وفوريفر وفرات لك الطاغه ماناجر ناس اللي ياطروك ويعطوك خريطه نتاع النجاح. فقط حاجه واحده اللي ما يقدروش يعطيوها لكم هي الرغبه، وتكونوا باغيين تغيروا الحياه نتاعكم للافضل. شكرا سي القاسمي محمد على هذه المعلومات وعلى التجربه الرائعه ديالك. اكيد انها غادي تنفع العديد والمئات بل الالاف من الاشخاص هنا في مدينه مكناس اللي تيقلبوا على فرصه العمل مع فوريفر، وغادي يلقاو الجواب في كل التدخلات اللي قدمتي لنا. نمشيو بسرعه نمروا عند مقاولين من هذه المدينه باش حتى هما يعرفوا بالمنتجات ديال فوريفر. معكم نورا سيبوس انيماتريس مع لا سوسيتي فوريفر. ليا الشرف انني نكون اليوم حاضره معكم. فريمون جيت اليوم نتقاسم معكم واحد البرودوي اللي زوين بزاف اللي هو لا لوي فيرست. لا لوي فيرست برودوي اللي كنحماق عليه وكيعجبني يكون عندي في الدار، فيه 11 عشبه وبليس لا لوي فيغا.
الوغ هذا البرودوي هذا استعملته وكان عندي مشكل ديال تساقط الشعر، وكانت واحد النتيجه اللي زوينه في واحد المده اللي قصيره. كنبغي ننصح به اي واحد انه يكون عنده في الدار ديالو على ود صراحه الله متعدد الاستعمالات، وكيصلح بزاف بخصوص يعني لي فام اللي كيبغيو يعتنيو بالبشره ديالهم، الناس اللي كيبغيو يعتنيو بالجسم ديالهم، فهو مرطب مهدئ صراحه انكرويابل. السلام عليكم ورحمه الله، معكم مصطفى عقيل انيماتور مع شركه فوريفر ليفين برودكت. جيت اليوم باش نتقاسم معكم واحد المنتج رائع من المنتجات ديال فوريفر ليفين برودكت، وواحد المكمل غذائي من اروع المكملات اللي كاينه، لا جولي رويال. لا جولي رويال كتكون هذه القنينه الصغيره من 60 حبه، وبالتالي هذه 60 حبه فيها واحد المزايا كبيره للجسم، لا سيما الدعم بالطاقه للجسم. ثانيا كترفع كذلك من النظام المناعي وتتقويه بواحد الشكل كبير، لا سيما اننا كنعيشوا في واحد الوضعيه ديال لا بانديمي اللي في العالم ككل، وبالتالي نحن ما حوجنا اننا تكون عندنا يكون عندنا المكمل الغذائي شاك يوميا اننا نستعملوه. كاين واحد النقطه اساسيه نضيفها، هو انه الناس اللي كيهتموا بالجمال ديالهم وبالشعر ديالهم، لا سيما السيدات، حتى الرجال تاعهم بطبيعه الحال، فانا انصحهم بطبيعه الحال انهم يستعملوا لا جولي رويال، لانها كتدعم الخلايا ديال الجلد بالنسبه للسيدات اللي كيهتموا بهذا الجمال ديالهم. السلام عليكم، معكم محمد العسال، ماناجر الجوا مع لا سوسيتي فوريفر، وجيت نتقاسم معكم واحد التجربه ديالي مع واحد البرودوي اللي هو الوي فيري نيكتار. الوي نيكتار اللي اللب ديالو تقريبا واحد 90% ديال لو جيل ديال الروفيرا، فيه جميع المكونات ديال تحتاجها الجسد ديالنا من انزيمات فيتامينات، وفيه معاه مستخلصات ديال الكونفيرج، التوت البري والتفاح ولا فيتامين سي، وهادو كلهم يعني مواد اللي كتعاوننا في تعزيز المناعه ديالنا، وكتنقي مضاده للاكسده، وكتنقي يعني الذات ديالنا من جميع السموم. عندي تجربه مع هذا البرودوي هذا، وكنصح به الناس كلها تحاول تاخذه باش يعني داك الشيء اللي الراحه اليوميه ديالهم راه تلقاه في هذا البرودوي ان شاء الله. وكعادتها فوريفر تحتفي بكل المقاولين ديالها في الخطوه الاولى ديالهم. برافو لي زانيماتور ادجوان، برافو لكل المقاولين والمقاولات اللي حققوا لو غراد ديال انيماتور ادجوان. تهانينا الحاره ومزيد من تالق ان شاء الله. Encore une fois, félicitations les animateurs adjoints. تبارك الله عليكم وبرافو، مزيد من التألقات. ندوزو الآن التيموانياج ديال انيماتور ادجوان هنا في مدينة مكناس، سي رشيد الحياني اللي غادي يتقاسم معنا التجربة ديالو. السلام عليكم، معكم رشيد الحياني من مدينة مكناس، مقاول مع شركة فوريفر، رب أسرة، عندي 2 أبناء. العمل ديالي كنعمل في كافي، والحمد لله تعرفت على فوريفر عن طريق الفيسبوك مع المحتضن ديالي الزيتوني حميد، وكنشكرهم هذا المنبر هذا هو اللي فسر لي الشركه. دابا الحمد لله بلي زانفورماسيون ديالو والاكتيفيتي اللي عطاني، والحمد لله دابا فهمت في الشركه وطورت الخدمه ديالي، وتعرفت على بزاف ديال الناس، ودرت علاقات مع ناس. الحمد لله من شحال هادي ما كنتش عندي علاقات، وكنشكر لي ماناجر وكنشكر الشركه ديال فوريفر اللي عطاتنا اليد المساعده. كننصح جميع الناس اللي مازال ما لقاوش فرصه عمل وهي يجيو يطوروا المشروع ديالهم مع فوريفر. من امام سهريج سواني بمدينه مكناس اللي تعبر على الشموخ والمجد ديال هذه المدينه الغاليه، قافله ديني معاك مع فوريفر تنهي الرحله ديالها هنا في مدينه مكناس. شكرا لكل المقاولين، شكرا للساده المناجير اللي ما بخلوش علينا بالمعلومات وتقاسموا معنا التجربه ديالهم. شكرا سي منتقل عبد الرفيع، شكرا سي القاسمي محمد على التجربه الرائعه ديالك وعلى النصائح ديالك. الى هنا اقول لكم بان غادي نفتحوا ان شاء الله عالم اخر في عالم فوريفر، وديني معاك غادي تنتقل لمدينه اخرى من المدن المغربيه. شكرا لكم على ثقتكم والى اللقاء.